मैं एक कास्टिंग डायरैक्टर हाँ ते नाल कोरियोग्राफर हाँ। उन्होंने सिर्फ एको चीज़ के नाल मतलब हुंदा सीगा। जद मैं प्रोजेक्ट कैंसल करके घर आना, घरदियां ने कहना कि तू शूट ते गई सीगी, काम नहीं करके आई, आ गई वापस आन के। हुण घरदियां नाल तां मैं इदां दी गल कर नहीं सकदी सी कि मैनूं डायरैक्टर ने इदां कहा। जे मैं उस तरीके नाल चलदी तो शायद मेरा भी किते ना किते नाम होना सी। कुड़ियां वास्ते हर एक कदम ते मैं कहनी हां कि बस औखा ही है। कुड़ी होना एक अपने आप च मैनूं लगदा एक चैलेंज है। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सिमरन वालिया ते मैं एक कास्टिंग डायरैक्टर हाँ ते नाल कोरियोग्राफर हाँ। कास्टिंग डायरैक्टर और कोरियोग्राफर किद्दां बनी, कित्थों मेरी स्टार्टिंग हुई, अज तुहानूं कुछ गल्लां दस्सांगे। टीवी ते तुसीं कई वारी मॉडल्स नूं देखिया होएगा, एक्टर्स नूं देखिया होएगा कि फलानी कुड़ी ते इत्थे सीगी, वो अज ए सीरीयल कर लिता, अज उन्हें ए सॉन्ग कर लिता। ते तुहानूं पता वो सॉन्ग या सीरीयल उन्हें किस तरीके नाल कीता। अज तुहानूं उसे गल्लां बारे मैं तुहानूं दस्सांगी बिहाइंड कैमरा कि वो की करदे ने, किस तरीके नाल उत्थों तक पहुँचदियां ने। अज यह गल्लां तुहाडे नाल मैं सांझियां करन जा रही। ते जद भी मैं डायरैक्टर दे कोल जाना काम दे लई ते उन्हां कोल नवीं ही डिमांडां स्टार्ट हो जांदियां सी। वो मेरे काम नूं नहीं डिमांड करदे सीगे कि तुसीं वधिया कोरियोग्राफरी करो, वधिया गाना साडा आवे, सानूं वधिया एक्ट चाहीदा, सानूं वधिया इदां काम चाहीदा, बिल्कुल भी नहीं। उन्हां नूं सिर्फ इक्को चीज़ दे नाल मतलब हुंदा सीगा जो सी जिसम। बिल्कुल जाते सीधा ही जवाब दे देंदे सी, जाते अपना कंप्रोमाइज़ करो तो या पैसे सानू दे दो। पैसे देने लई ते मैं फाइनैंशली इन्ना है नहीं सीगी। रही गल जिसम दी ते जिसम बिल्कुल भी नहीं, जिसम देना बिल्कुल भी मैं सही नहीं सोचा, क्योंकि मेरी माँ, मैं एक वालिया फैमिली तो बिलोंग करदी हाँ तो मैनू घरों बहुत वधिया शिक्षा मिली हुई है। जब मैं सोचा कि जब मेरे को हुनर है, टैलेंट है, तो उन्होंने लिया के क्यों नहीं अगे वध सकता बंदा। एक गलत कम्मां दे विच आन के कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मैं वो प्रोजेक्ट कैंसल कर देना। जब मैं प्रोजेक्ट कैंसल करके घर आना, घरदियां ने कहना कि तू शूट ते गई सीगी, काम नहीं करके आई, आ गई वापस आन के। हुण घरदियां नाल तां मैं इदां दी गल कर नहीं सकदी सी कि मैनूं डायरैक्टर ने इदां कहा। मैं कहना हाँ जी मम्मी तबीयत ठीक नहीं सी, मैं आ गई, हाँ जी मैनूं वधिया नहीं लगा काम, मैं तां वापस आ गई। इस तरह ही चलदा गया 6 महीने। कुछ प्रोजेक्ट जिहड़े मेरे पर्सनल हुंदे सी, जिहड़े वधिया सीगे, वो मैं करदी रही, बट जिहड़े माड़े सीगे वो इस तरीके नाल ही पिछे रह गए। अज जे मैं उस तरीके नाल चलदी तो शायद मेरा भी किते ना किते नाम होना सी। मेरिया नाल दियां मेरिया फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड लड़के फ्रेंड जिहड़े कि अज बहुत ही नामी नाम ने, जिन्हां दा मैं नाम लैना तो नहीं चाहूँगी, बट वो भी इस तरीके नाल ही गांव वधे ने। तो जे शायद मैं भी यही कुछ करदी तो मैं भी उत्थों तक पहुँच जाती। अज जिन्ना क भी नाम है मेरा, एक छोटा जिहा इंडस्ट्री दे विच नाम है, जिन्ना क भी है वो मेरी मेहनत दे नाल है, ना कि इस तरीके दे नाल आ। अमृतसर तो मैं बिलोंग करदी हाँ ते मैं सब तो छोटी हाँ। असीं 2 भैणां एक भरा है। सब तो वड्डे सिस्टर ने ते मिडल दे विच मेरे ब्रदर ते 3rd नंबर ते मैं हाँ। मैनूं फैमिली वालों फुल ऑन सपोर्ट है, काम दे विच पूरी सपोर्ट है। उस तरीके नाल कोई भी काम करना होवे, कुछ भी करना होवे, फैमिली वालों बहुत सपोर्ट है। मेरे मदर एक सोशल वर्कर ने, ब्रदर मेरे बाहर रहिंदे ने ते सिस्टर मेरे मैरिड ने। इस तरीके नाल लाइफ गांह चलदी रही, इवेंट्स करवाउंदी रही ते भारतीय विद्या निकेतन स्कूल तो मेरी स्टडी हुई है। बहुत वधिया स्कूल लाइफ निकली, बचपन की लाइफ बहुत वधिया निकली। मम्मा ने काफ़ी स्ट्रगल करके मैनूं इत्थों तक लिआंदा, सानूं 3 भैन भरावां नूं, ते बहुत वधिया तरीके नाल सानूं परवरिश दित्ती। उन्हां दा मैं थैंकफुल करदी इस चैनल दे राहीं कि जिन्हां ने सानूं इन्नी सोहनी जिंदगी दित्ती है। मेरी जिंदगी दे विच इस तरीके नाल ही चैलेंज ते चैलेंज आउंदे गए, जिद्दां कि प्रोफैशनल लाइफ भी एक चैलेंज सी ते फिर उस तो बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हुई जब मेरे हसबैंड मेरी लाइफ दे विच आए। मेरी 2017 दे विच मैरिज हुई, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज ही सी। नवी फैमिली दे विच जाना, नवे लोकां नूं मिलना, वो एक चैलेंज सी। हसबैंड मेरे म्यूजिक डायरैक्टर ने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾफ़ी ਅੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਕਾफ़ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟਲਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਘਰ ਓਡਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਣਗੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੋਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ। ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆਂਟੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਆਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਪਾ ਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਂਟੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਥੱਪੜ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਥੱਪੜ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਡੱਬੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ को थोड़ी हेल्प कर दो। दे ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 20,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੀਪਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ, 3 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਵੇਂ। ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬਟ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ, ਈਵਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਮੰਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਨਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਏ, ਲੋਹੜੀ ਆਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ, ਰੱਖੜੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਨਾਨਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਦਿਓਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਨੀਮਲਸ ਲਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਡਸ ਲਵਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੱਪੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਕੈਟੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਗਰਲਫਰੈਂਡਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦਾ, ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਦ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਧਰਨਾ ਤੇ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਫਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਦਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ।
ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪੈਰੀ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਭਾਬੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜੰਮਿਓ, ਕੁੜੀ ਨਾ ਜੰਮਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।